મેડમ 24 કલાક જલસા કરાવવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. सच्चाई हमारा नारा है, चारू को देश प्यारा है, चारू को तुम दे दो वोट, लाइफ में कभी ना जाएगी खोट. वोट फॉर चारू, वोट फॉर चारू. અહીંયા આવી હાલત છે તો જોબન પુત્ર પરિવારમાં શું સ્થિતિ હશે? माते अपना सर संभालिए, अन्यथा हम हमारा निशान चूक जाएंगे. ओके ओके सर, श्योर. जवान विश्राम, जवान विश्राम, जवान सुनते नहीं हो? પપ્પા જી અર્જુન સર બાર ચલાવ તો પેલા તમે કોઈ ખાસ પ્રકારની ડાયટ લો છો? नहीं माते, योग्य निशान ही हमारी तृप्ति है. मेरे साथ हिंदी में बात करनी पड़શે. आ तो निशान टाकने के बाद आप कुछ खाते हो? खाना? तृप्ति के बाद कैसा खाना माते? डेजर्ट जैसा, केले का शीरा या फिर द्राक्ष की बर्फी. माते अब विविध व्यंजनों का नाम लेके हमारा ध्यान चलित कर रही है. नहीं आप चलित मत करिए, निशाना संभालिए सर. सर तो आप अपना संभालिए माते, क्योंकि सेब आपके सिर पे है. समझ नहीं सर, मेरे सर पे आखी रेस्टोरेंट चेन की जवाबदारी है. पर माते जिस प्रकार आप कह रही है उस प्रकार आपके सिर पे कुछ नहीं है. अरे नहीं है, दिखता नहीं है, पर फील होता है ना मेरे को. माते आपके सिर पे जो कुछ भी है उसे हटा दीजिए और सेब को वापस रख दीजिए. एक बार हम हमारा निशान लेंगे तो हमारा ये तीर आपके सर पे जो कुछ भी होगा उसे चीर देगा. ओके सर, आपको जो चीरना है हमरा चीर दीजिए, कारण क्या है ना, फिर मेरे को रसोड़े में जाके बटाका और बाकी सब शाक है ना वो चीरने का है. सब जवान सावधान. सज्जन कृपया अपने उच्च स्वर का उपयोग ना करें, हम यहाँ पे निशान ले रहे हैं. जवान अटेंशन. सज्जन हम आपसे पुनः विनती करते हैं कि आप अपने स्वर पे संयम रखिए. और अर्जुन सर, मैं क्या बोल रही हूँ, ये सेब को मैं किचन में जाके चीर डालूं तो? कारण कि अभी मेरे को रसोड़े में जाके रांधने का मोड़ा होता है ना, दैट्स व्हाई. नहीं माते, हम निशान ले रहे हैं. जवान. सज्जन जवान जवान कहना बंद कीजिए. बदतमीज जवान, मेजर को पलट के जवाब देते हैं. पता है इसकी तुम्हें सजा मिल सकती है. અરે બસ કરો. આ તીર, સફરજન, અર્જુન, સાવધાન, વિશ્રામ, બટેટા, કિચન, આ બધું શું તાઇફો છે? नादान जवान, अब तुम भी चिल्लाने लगे, वो भी अपने मेजर के सामने. पता है चिल्लाने का अधिकार सिर्फ मेजर का होता है, और तुम चिल्लाए तो अभी तुम्हें सजा मिलेगी, डबल सजा मिलेगी. डबल कदम ताल करना पड़ेगा. कदम ताल शुरू कर. एक्सक्यूज मी अर्जुन सर, वो है ना मेरा कस्टमर है, आप उन पर निशान मत ताकिए प्लीज. माते अब हमारा निशान शिकार की आंखों पे है. અરે પણ હું શિકાર નથી. और सर एक काम करते हैं, पहले सफरजन को बताते हैं, बाद में इनकी आंख को देखते हैं. हो माते धैर्य रखिए, धैर्य. जवान जवान कदम ताल रोको नहीं. પણ આ ભાઈએ તીરનું નિશાન મારી તરફ લીધું છે, એનું શું? कोई बहाने नहीं चलेगा, तुम कदम ताल चालू रखो. દ્રોણાચાર્ય, અરે તમને તમારા ગુરુજી મળવા આવ્યા છે અને તમે હજી અહીંયા જ છો? જાઓ જાઓ મળી લો. गुरुजी कहाँ है गुरुजी? गुरुदेव. હા, એક બલા ટળી. जवान कदम ताल शुरू करो. પપ્પાજી, અરે એક મિનિટ, તમે હજી અહીંયા જ છો? અરે બાર જનરલ મેજર એટલે કે તમારો ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો છે ને તમે હજી અહીંયા જ? અરે આવે છે એક મિનિટ. क्या बात कर रहे हो? तुम कदम ताल चालू करो. हाँ, मैं इंटरव्यू देके अभी वापस आता हूँ. सर. ઓહો, ત્રીજી બાળ અહીંયા છે એટલે કે બલા અહીંયા છે હજી તો. સર તમારો ઓર્ડર. એક કપ ચા. શ્યોર. એપલ ટી ચાલશે? દોડશે. In a minute sir, in a minute. હાશ,
પપ્પાજીના કદમ થાળ, મમ્મીજીનો ભોજન થાળ, સંદીપના તીર બાણ અને હું એકલો પાઠ. હે ભગવાન, હજી શું શું સહન કરવાનું બાકી છે. કોણ છે? અરે ઓહો, અરે ઓ તેજીકોમ, અરે ઓ તેજીકોમ સાહેબ, આ શું છે? બોક્સિંગ નું કામ છોડીને ઓર્કેસ્ટ્રા નું કામ શું કામ શરૂ કરી દીધું? આ ઓર્કેસ્ટ્રા ના આ બોક્સિંગ જ છે. મારા હાથની છે ને કસરત કરી રહ્યો છું. આવી રીતે આમ સ્ટીલમાં પંચ મારીએ ને તો હાથ મજબૂત થાય. અરે ઓ બોક્સિંગ ના બાદશાહ, તમારા હાથ મજબૂત કરવાના ચક્કરમાં મારી નાજુક ઊંઘ શું કામ તોડી નાખી? ન ફાવતું હોય ને તો ઘર છોડીને જતા રહો. તમે મને ઘરમાંથી કાઢી મૂકો છો? એ કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આ હું છે કે આવા હાલતું ફાલતું પ્રોબ્લેમ લઈને છે ને મારી પાસે તો નહીં જવાનું. હા તો મારી આ પ્રેક્ટિસ એન્જોય કરો, તો બિસ્તરા પોટલા બાંધો અને રવાના થઈ જાઓ. અરે પણ આ ઘર મારું છે. તો હું આ ઘરનો મહેમાન છું? હા લે, હું આ ઘરનો મહેમાન છું? હા. તો મહેમાનને અડધી રાત્રે આમ હેરાન કરે? હેરાન હું કરું છું હેરાન? મને એક વાતનો જવાબ આપ કે બોક્સિંગ ની પ્રેક્ટિસ કોણ કરી રહ્યું હતું? તમે. પ્રેક્ટિસ અટકી કોની? તમારી. તો હેરાન કોણ થયું? હું. ઈ કઈ રીતે? કેમ કે હું સૂતો તો. અરે સૂતો તો ભર જવાનીમાં તું સૂતો તો. લે, આ જવાની શું સુવા માટે હોય છે? ધિક્કાર છે તારી જવાની પર. પણ આ સુવાનો ટાઈમ છે. આ હુવાનો ટાઈમ છે? હા. અરે ખરેખર આ હુવાનો ટાઈમ છે? હા. હવે આ સુવાનો ટાઈમ? નહીં, આ તો મારો મજાક કરવાનો ટાઈમ છે. મજાક કરવાનો. તમારે આખી રાત પ્રેક્ટિસ કરો. હવે આવ્યો ને લાઈન પર. એટલે તમે આમ આખી રાત ઓર્કેસ્ટ્રા વગાડશો? ના, એટલે કે આમ આખી રાત પ્રેક્ટિસ કરશો? તો હું થયો? તને કઈ પ્રોબ્લેમ છે? તારી ઊંઘ બગડી? નહીં, આમાં શું બગડવાનું? આમાં કઈ નહીં બગડે. હું શું કહું છું, આ ઊંઘ બગાડવા વાળી જે વાત છે ને એના પરથી મને એક મસ્ત કિસ્સો યાદ આવ્યો. મારી જયારે મેચ હોય ને તો એની આગલી રાત્રે અમે છે ને આવી જ રીતે દમ પછાડા કરતા, આવી જ રીતે તાગડા કરતા, અને સામે વાળો જે હરીફ બોક્સર હોય ને એની ઊંઘ હરામ કરી નાખતા. બીજા બધા જે હરીફ બોક્સરો પણ આવ્યા હોય ને લડવા માટે, એ લોકોને અંદર જ ઝઘડાવી મારતા. કેમ? હવે સમજ, એ લોકો અંદર ઝઘડ્યા હોય, એમની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હોય, એટલે આખી રાતના ઉજાગરા હોય. તો બીજે દિવસે જ્યારે મેચ હોય ને ત્યારે એ લોકો થોડા ઓછા ફિટ હોય. હવે એનો ફાયદો હું ઉપાડું અને મસ્ત એક એવો પંચ મારું ને સામેવાળા બોક્સરને કે એ બેભાન સીધો. વાહ વાહ તેજીકોમ, ક્યા બાત હે. હવે મને કે બોક્સિંગ ચાલુ રાખું કે પછી? નહીં, અરે ચાલુ રાખો. એકદમ મસ્ત પ્રેક્ટિસ કરો. હું પણ જો આ ટ્રીક વાપરીને આ લોકોને અંદર ઝઘડાવી શકું તો કદાચ આ પેન્ડુલમ હાથ કરી શકું. આ ફાઇલ જોવાનો કોઈ અર્થ જ નથી. ના, એટલે કે અહીંયાથી મારી સમસ્યાનું સમાધાન કેવી રીતે મળશે? હા, પણ મળશે તો ક્યાંથી મળશે? ભગવાન, જવાબ આપણને ક્યાંથી મળશે? હવે એમ નહીં કહેતા કે સાયકોલોજીની બુક વાંચ. અરે સાયકોલોજીની બુક વાંચવાનો કોઈ અર્થ જ નથી. આ પ્રોબ્લેમ જ આખો નવો છે. શોધવા ગયો તો ઉપાય અને શોધી કાઢ્યો પ્રોબ્લેમ. ભગવાન, જે હું સાયકલિસ્ટ તમે સમજો છો ને, હું જે બન્યો છું એ જો ન બન્યો હોત ને તો બહુ સારું થાત. પણ જે હું બન્યો છું એ જો હું ન જ બન્યો હોત તો શું બન્યો હોત? ક્રિકેટર, રેફરી, આગ બંબા વાળો. આગ બંબા વાળો બન્યો ને તો બહુ સારું થાત. છેલ્લે આગ તો હું જ ઓલવત ને. હા ભગવાન, હવે તો એવું લાગે છે કે સાયકોલોજીના કામ સિવાય બધા જ કામ હું કરી શકું છું. બધું દુઃખ દૂર કરો તમારું વોટ ફોર ચારુ.
ભગવાન, તારું પણ કમાલ છે. જ્યારે હિપ્નોટિઝમની અસર નીચે નહોતી ને ત્યારે કોઈ સમસ્યા આવે ને તું જીત પકડતી, પાર્થ મારા જ પક્ષમાં રહેજે, પાર્થ મારા જ પક્ષમાં રહેજે. પણ હવે પોલિટિશિયન બની ગઈ છે તો આખી દુનિયાને પોતાના પક્ષમાં લેવા માંગે છે.